आमे मनुष्य छाड़िया को चाहूँ आमे चाहूँ प्रत्येक मनुष्य केमती उत्साह पाऊ आदर भल पाइबा पाऊ तापाई आमे दायित्ववान हो दीटा जिनस को मुझे देखा चाहूँगी प्रत्येक मनुष्य जी जोड़ी होती से उत्साह पाऊ आदर स्नेह पाऊ भल पाइबा पाऊ गोटे पटे आमे भी उत्तरदायित्व हो जमी रीतिक करी माने प्राय उत्तरदायित्व हाल्का कर आज अवस्था सेमिति आमे कदापि हवा कथा नुहे आम मानकर आमे माने जहाँ को पोषण दौचे से माने जे तांको अवस्था जे बहुत समस्या भरपूर अच्छी आ से माने सेठू बाहर की जो ठाकुर काम करेंगे किसी समय देवे डेफिनेटली तांको बहुत रकम असुविधा सहित सम्मुखीन हो पड़ो कारण तार तांकर निष्ठा कम थाई पारे किंबा बहुत दूर से माने इन्वॉल्व होई थाई पारन सांसारिक जंजाल रे आमे माने जेहेतु किछि किछि आगेइछे जेतेबेला आमे पोषण देवा को जाउछे सेतेबेला तांको बाट बतेई तांको धैर्यर सहित बहुत दिन धरी लागी रहिया को पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट तांकर भोक जहा ताकू दबा को पड़िबो आमे एक्चुअली भोक जहा ताकू न देई आमे अन्य जिंस दउछु जहा फल पेट पुरुनी आ एई पेट न पुरिया फल रे दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष जने बुझुची जे मोर किछि हेलानी एथि पई दुर्बल हो जाउची दीक्षा आम ग्रुप रे प्राइम ड्यूटी हैला जो माने नर्चर दउचंती तांको एते खटा होउची आपण बिलीव करिवेनी बहुत काम रे रखा है 30 प्रकार काम रे रखा है 30 प्रकार काम रे रखा है एथि पई जे we care those who are getting nurture properly care नो छु आगे नांदेन हैला केते बढ़िला जाजन होउची कि नाही आश्रम जाइची कि नाही बही पढ़ी की बुझौची कि नाही पुणी केते थर पढ़ुची डाटा रेगुलर दउची कि नाही जदी दउ नाही ताहले सेही पॉइंट रे जो पॉइंट रे दुर्बलता रहिची जो पॉइंट रे असुविधा रहिची सेही पॉइंट रे सेही जे नर्चर दउची से ताको कांटेक्ट करिवो ही करिवो नले मु खाई जीवी सेटा कारण मु जो मानको पोषण दउची एते वर्ष हैला कोर ग्रुप मेंबर से मानको केते तथ्य आनी की थोइची राति राति अनिद्रा हेकरी तो मु जेतळे लढी मो निज परिस्थिति रे लढी की से मानको बहुत जिंस देइची तो आज तो से मानको कला बेलू को तो असुविधा सम्मुखीन हवा को पड़िबो एवं शिखिया को पड़िबो जणे मां मते कहिले जे एते जण नर्चर पाइबे से माने गूगल लिंक रे सब दिन डाटा देबे किंतु से माने कहउचंती जे आमे कोन पाइबु जे एते डाटा दो मु कहले आगे सबु दिया जीवो कोन नाही आम पाखरे सबु अछि आगे मनीष जहा पाखरे अछि सबु अछि आम पाखरे सबु आनी के थोई परिबो जहा दरकार आमे ठाकुर को डाकुचु सबु आनी के थोई परिबो स्वास्थ्य विषय रे श्री आचार्य देवंकर आशीर्वचन जहाँ से डायरी मेंटेन करके आचार्य देव पाखे जी आसुंती घर को फेरी आसुंती सेशन नौ ठीक अच्छे नामध्यान अनुभूति आमर 50 जन मेंबर उच्च साधना साधना प्रस्तुति ग्रुप रे 30-32 जन मेंबर जहाँ को मु पोषण दउची डायरेक्टली कोर ग्रुप रे अच्छा 22 जन मेंबर 50 जन मेंबर नामध्यान कर जार 60 रु कमिला सांगे सांगे फोन जाउची कहीं कमिला कौथि कमिला जो दिन किछि दिन से देह खराब कि बाहागर सागर उत्सव जाइछि तापर से घंटे को 2 घंटा कहीं कराइनि एडजस्ट कहीं कराइनि आपण बैकग्राउंड जो एक्टिविटी होउछि आपण जानि परिबेनी प्रबल माने प्रेशर रखा होउछि ए हल्ली भी परिबेनी प्रेशर सहित गोटे गेन अछि गेन जो पाउछु सेटा सैटिस्फैक्शन सेटा होउछि हमरो माने आउटपुट जो पाउछु जो लोक संतुष्टि होउछि खुशी होउछि आनंदित होउछि लोक रेगुलर करूछि सेटा हमरो प्राप्ति सेथि पय आम मानको मन खुशी रहउछि काम करिवार प्रेशर फील हो हला आ सहित मु देखिली जे शिशि ठाकुर शिशि बडमा शिशि बडदा आचार्य देवंकर माने लीला कहानी गोटे प्रबल मात्रा रे आम पाखरे बही मात्रा रे अछि बही रे अछि तो ताकू जदी अणा जानता टिके आउ टिके बळ मिलंता ठीक अच्छे आम 4टा जिनस करुचे आचार्य देव आशीर्वचन जी डायरी मेंटेन करुच्ची लीला कहानी तापर स्वास्थ्य विषय रे अनुभूति नामध्यान विषय एबे चली आगो को जदी आपण माने आहुरी बृहत्तर हेबे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଟପିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏତେ ମଣିଷ ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରେଇ ପାରିବୁ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଉପରେ ଗୁଡାଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ରହିବେ, ସେମାନେ ବହିରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ବହୁତ ସବ ଟପିକ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଚିହ୍ନିବା କିପରି, ନିରାକରଣ କିପରି, ହଁ ଦୂର କରିବା କିପରି, ହଁ ଏସବୁର ବହୁତ କିଛି ସବ ଟପିକ୍ସ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବ ଟପିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେସନ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ ସବ ଟପିକ କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଯାହା ସେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେସନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଜଣ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଭରସା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦିନ ରାତି କରିକି ଖଟୁଛୁ, ଆହୁରି ଖଟିବାର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଠୁ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ପାଉଛୁ ନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଯୋଗଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛାଡିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡିବିନି। ମତେ ନିଜକୁ ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ନ ଧରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଜଣକୁ ବଡ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମର ବବିନା ଦଳବେହେରା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଖୁବ କମ ନାମଧ୍ୟାନ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗ୍ରୁପକୁ ପଶିବାକୁ ହେଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନାମଧ୍ୟାନ ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଆଶା ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଗିବ। ସେ ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 70 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ନାମଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବସି ଖାଇବା? ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବଡ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦବା, ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ବି ଦବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହାସଲ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦବା। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଖୁବ ମଜା ଲାଗୁଛି, ମତେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସଜେସନ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ସେ ସଜେସନ ଯଦି ଖୁବ ଲଜିକାଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବବିନା ମା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନବୁ ଯେ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ, ବଡମାଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ କଣ, ଏଇଗୁଡିକ ତ ଆମେ ଶିଖୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନେ ପକେଇ ପାରୁ, ଧ୍ୟାନରେ ତ ବୁଝିପାରୁ ଆମ ଭୁଲ ଗୁଡା କଣ ହଉଛି, କିପରି ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମର ବି ଶିଖିବାର ବିଷୟ। ଆମେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କରୁ ଏବଂ ଭୁଲର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ରିଏକ୍ସନ ହେଇକି ସେଇ ଭୁଲ ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରେ। ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଆମେ ଭୁଲିବୁନି ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଆମର ବି ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ନାମଧ୍ୟାନ। କେହି କାହାକୁ କହିବନି, କେହି କାହାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବନି। ନିଜେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଗଳ୍ପ କରି, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସେଇ ନାମଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ କରେକ୍ଟ କରିନବୁ। ଏଇ ବିଚାର ନେଇକି ଏତେ ବଡ ଆମେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ କୋଉଟା ସୁରକ୍ଷା? ଭକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ବବିନା ମା ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेम शिशि ठाकुर, परमराध्या जगजननी शिशि बड़मा, परम पूज्यपाल शिशि बड़दा, परम पूज्यपाल शिशि आचार्य देवଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ତଥା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଦାଦା ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତି ଭରା ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଏ।
କଣ କହିବି, ମତେ ତ ମାନେ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆମ ପାଢୀ ଦା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ ଲୋକ, ମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହି ପାରୁନଥିଲି, ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଇଁ କହୁଥିଲି ବୋଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ପାଢୀ ଦା ଟିକେ ମନୋବଳ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ, ନିଜ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଡରିବାର ନାଇଁ। କଣ ବଡ ମାଙ୍କ ତ କଥା କହିବ, ମାଙ୍କ କଥା କହିବାରେ କଣ ଏତେ ଡର, କଣ ଏତେ ଲାଜ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ମନରେ ଟିକେ ଦୃଢ ବିଶ୍ଵାସ ଆସିଲା ଯେ ହଁ ସତ କଥା, ମାଙ୍କ କଥା ଝିଅ କହିବ ସେଥିରେ ଲାଜ କଣ, ଡର କଣ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଡରିବାର କାରଣ ଟା ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ଏଇଟା ମୋ କଥା, ତା କଥା, କି କାହା କଥା ତ ନୁହେଁ, ପରମ ପିତାଙ୍କ କଥା, ପରମା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ କଥା। ତ ସେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ କଥାଟା ବି ସେ ରକମ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ଟା କିଛି ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଡର, ମୁଁ କେବେ ଗ୍ରୁପ ରେ ତ କହି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ତ ଲୋକ କେମିତି କଣ ଭାବିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ମନରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଢୀ ଯେ ମନରୁ ମାନେ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଟାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେଲା ପରେ, ମନରେ ଟିକେ ବଳ ଯୋଗ ମାନେ ଇଏ କରିକିନା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି। ତାପରେ ପରମପିତା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତ ମାଙ୍କ କଥା କୋଉଠୁ ଆଉ କଣ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତ ଜାଣନ୍ତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଲୀଳା, ମାଙ୍କର ମାନେ ବୃତାନ୍ତ, ମାଙ୍କ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ଭାବ ଭାଷାର ଫରକ ରହିବ, ଆଉ ତ କିଛି ମାନେ ମୋର ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ କଣ ବା କହିବି। ଯାହା ଯେତିକି କହିବି ସେତିକି, ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ କହିବା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସୁଧାରି ନେବେ। ତ ମାଙ୍କ କଥା କଣ ବା କହିବା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଠାକୁର ବି ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଏକଦମ ମାନେ ଅନନ୍ୟ। ଆମ ମାନ ବି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ମାନେ ବି କରିଛେ, ପରିବାର କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା ଅନନ୍ୟ। ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବହି ଯେତେବେଳେ ପାଢୀଦା ମତେ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ବୃତାନ୍ତ ବହି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ, ଆଉ ବହିରୁ ପଢିଥିବେ, ଆଉ ମାଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କେତେଟା କହିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହି ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କେବେ ପଢିନଥିଲି। ପଢିଥିଲି ସେ ଲୀଳା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଆମେ ପଢୁନା, ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଢା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ୱେରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା ସେଇଭଳି। ତ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସେସନ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଢୀଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ କଣ କହିବି ବୋଲିକିନା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲା, ସେ ବହିକୁ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ କଣ ମାନେ ପୁରା ପିଇ ଗଲା ଭଳିଆ, ପୁରା ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ ଲୀଳା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ପୁରା ମନ ଦେଇକିନା ପଢିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଟାକୁ ଜାଣିବ, ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ପୁରା ଏନାଲିସ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନେ ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନା। କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, କୋଉ ଜିନିଷ ଟାକୁ ଆପଣ ତୋଳିକି ଧରିବେ। ମାନେ ସେ ତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନର ପ୍ରତିମା ଥିଲେ। କଣ କୋଉ ଜିନିଷ ଟାକୁ ତୋଳି ଧରିବେ, କିଛି ମାନେ ବୁଝିବାଟ ହିଁ ଦେଖାଯିବନି। ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ ମନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦିଟା ହାତ, ତାଙ୍କ ହାତ ଦିଟା କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ହିଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ କେମିତି କାମ କରିବେ ସେଇ ତତ୍ପରତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। କାନରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଖିରେ ତ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ, ଯେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ହବ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ହବ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଟାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ରକମ।
ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଚାତକ ପରିକା ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଏମିତି କେହି ବି ନାରୀ ନଥିବେ ଯିଏ କି ମାନେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କେବେ କରିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ କେଭେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ କେଭେ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିକି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଚି ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଛାଡିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ ରହିଛି ବୋଲିକି ନା। ଠାକୁରଙ୍କର ମନକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତମାମ ତାଙ୍କ ମନ ନେଇକି ନା ଚଳିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୁରା ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବଡମାଙ୍କୁ କେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଶ୍ରୀ ବଡମା ତାଙ୍କର ସେବାରେ, ତାଙ୍କ ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ କେବେ ହେଳା କରୁନଥିଲେ। ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁବେଳେ କରିଚାଲିଥିଲେ। ମାନେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ବୁଝି ପାରୁନି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବଡମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷରେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ବିଦାୟ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କେତେଟା କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ମା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଲାଜ ସରମ ରଖି ଚଳିବୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ ରଖିବୁ। ଆଉ ଶାଶୁ ଛଡା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମାନେ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି। ଆଉ ମୁକର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୋର ଦୋଷ ନଥାଇକି ବି କେହି ଯଦି କେତେବେଳେ କଣ କହିଦିଏ, ତାହେଲେ ଚୁପ ହେଇକିନା ରହିବୁ। ଯିଏ ସହେ ସିଏ ରହେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢୁଥିଲି ନା, ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତିକି ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ ମାନେ ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପୁରା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଷ୍ଟେପଲର ଭଳିଆ ମାନେ ମାରିଦବା କଥା, ଯେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ବିଦା ସମୟରେ କଣ ସବୁ କହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାକୁ କାମରେ ଆସିବ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କିଛି ଉପଦେଶ ଦଉନା। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କିଛି କହିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କହିଥାଉ ଯୋଉଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏକଦମ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ନେସେସରି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ହୃଦୟ ଭରା ସେଇ କେତେଟା କଥା, ସେଇ ପ୍ରାଣ ନିଗଡା କେତେଟା କଥା ବଡମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇକି ରହିବା କଥା। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ମାଙ୍କ ମଥାରୁ କେବେ ବି ଓଢଣା ଖସିନି। ଏମିତି କି ଦିନେ ବଡଦା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଔଷଧ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଓଢଣା ବାରମ୍ବାର ଖସି ଯାଉଛି। ଆଉ ମା ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଓଢଣା ଟାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ବଡଦା ସେଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଠାକୁର ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ସେଇ ଓଢଣା ଟାକୁ ନଦେଲେ କଣ ଚଳିବନି? ତ ବଡମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏଠି ନଥିଲେ କଣ ହେଲା, ଅଦୂରରେ ସେ ଜାମତାଲା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ମାନେ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ର ମଥାରୁ ଓଢଣା ଟା ଖସିଗଲେ ସ୍ଵାମୀର ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ। ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ବଡଦାଙ୍କୁ। ତ ମାଙ୍କର ସେଇ ଆମେ ଝିଅ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ଝିଅ ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବାକୁ ଗଲେ ସବୁଦିନେ ଶିଖଉଛୁ, ତଥାପି ବି ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମା ସେଇ ବିଦାୟ ବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ କେଇ ପଦ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ ତମାମ ସେ ଜିନିଷ ଟାକୁ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅଳ୍ପ କଥା କହିବୁ, ସେ ଅଯଥା କଥା କହିବୁନି। ଶାଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ କଥା ହବୁ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଖୁବ କମ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏତେ ସେ ଖୁବ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେମିତି ମାନେ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ସେ ତା ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ଏତେ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ତ ଆମେ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ତ ହେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇକି ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ। ଯେ ଜୀବନରେ ଏରକମ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କେତେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଶିଖିବା ବି କେତେ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମା ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ନାହିଁ ତ ଘରେ ତିନି କୋଉ ଦେବତା ଡରେ ବୋଲିକିନା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ଜିନିଷ ଟା ମା
ମା ମାନେ ଶିଶି ବଡ ମା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ବୋଲିକିନା କେବେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଜାଣିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କରିବି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ମାନେ ଧରିଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କାର 10 ବର୍ଷ, କାର 20 ବର୍ଷ, କାର 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାଇଁ 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 ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଢିରା ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମାଙ୍କର ମୋର ସେଇ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ପଡିଥିଲା। ତାର ଆଗ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେଇ ସେକ୍ସନ ରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ବି ଆମେ ସେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଥରେ ସେ ମା ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ, ଜାଣି ନା ପାରେ ନା ମାନେ କହିବୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତମାମ ତାକୁ ପୁରା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିକିନା ଚାଲିଥିଲେ। ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ପୁରା ମାନେ ସେଇଥିରେ ସେ ମାନେ ସେ କଥାରେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ନାଇଁ ଜିନିଷ ଟା ରହିଯାଉଛି। କେତେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ଜିନିଷ ଟାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିଛେ। ତ ମାଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ କି ମାନେ ନିହାତି ମା ମାନେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ତ ମା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜାଣି ନା ପାରେ ନା କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବଧୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ତ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ସେ କଣ ବା ଜାଣିଥିବ, କଣ ବା ଶିଖିଥିବ, କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ହଁ ମାରନ୍ତି। ଦିନେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଏସ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ପାଏସ ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ବି କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ହଁ ମୁଁ କରିବି। ତ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପାଏସ ରାନ୍ଧିକି ରେଡି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପରୋସୁଛନ୍ତି, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପାଏସ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ପାଏସ, ଏଇଟା କି ପାଏସ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ତ କିଛି ମିଠା ନାହିଁ, କି କ୍ଷୀର ନାହିଁ, କି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କି ପାଏସ ହେଇଛି। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାଏସ ଟା କିଏ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ବୋହୂ ମା ଶୁଣି ଆସିଲ କଣ ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତ ପୁରା ଏକଦମ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷର ଝିଅ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମା ଘରେ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ତ ମାନେ କଟକଣା ବି ନାହିଁ। ମା ଘରେ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କଟକଣା ହିଁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁତ କଟକଣା ଦେଇକି ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡେ। ତ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ ହାତ ତାଙ୍କର ଥରି ଯାଉଛି ଡରରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ପାଏସ ଟା କେମିତି ରାନ୍ଧିଛ କି, ତାପରେ ମାନେ ବଡମା ଏକଦମ ଅକପଟ ଭାବରେ ସବୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆଉ ପାଏସ ଟା ମରି ମରି ଗାଢ ହେଇଗଲା, କ୍ଷୀର ଟା ମରି ମରି ଗାଢ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ନିଷ୍କପଟ ସରଳ, ଆଉ କେତେ ତାର ମାନେ ଦରଦି ଭରା କଣ୍ଠରେ ମା ସେଇ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟା ଦେଲେ, ମାନେ ଅକପଟ ଭାବରେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧ କର ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ଯେ କେତେ ସରଳରେ କେତେ ନିର୍ଭୀକ ରେ ସେ କଥାଟାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି କରିକିନା ପାଏସ ଟା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା। ତ ଏ ରକମ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତମାମ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ସେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି କୌଣସିଟାକୁ ସେ ନା ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଖେପୁଦା ସୁଜି ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସୁଜି ହାଲୁଆ ଖାଇବେ ବୋଲି ଅଝଟ କରିଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବଡ ମା ତାପରେ ସୁଜି ହାଲୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଇଆଡେ ସୁଜି କଡେଇରେ ପକେଇ ଦେଇକିନା ଚୁଲି ଟାକୁ ପୁରା ଜୋରରେ ଜାଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୁଜି ପୁରା ପୋଡିକି ପୁରା ସିଆଡେ କଳା ହେଇଗଲାଣି। ସିଆଡେ ମା ଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆରେ କଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସୁଜି ପୁରା ପୋଡିକି କଳା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପାଣି ଦେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସୁଜିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖେପୁ ଦା ଯେତେବେଳେ ସୁଜି ହାଲବା ଖାଇଛନ୍ତି, ସୁଜି ହାଲବା ଖାଇକି ଥୁ ଥୁ କରିକି ସେ ସୁଜି ହାଲବା ସହିତ ଥାଳି ପୁରା ଫୋପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ମା ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଜି ସବୁ ପୋଡା ପୋଡା ମାନେ ବାସ୍ନା ଦଉଛି, ଗନ୍ଧରେ ଖାଇ ହଉନି। ତ ସେ ରାଗିକି ପୁରା ମାନେ ସୁଜି ହାଲବା ସହିତ ଥାଳି ସହିତ ପୁରା ଫୋପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଚେରୀରୁ କାମ ସାରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ମା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ପୁରା ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଠିଆ ହେଇକି ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧା ରଖିକି କଇଁ କଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ
ମାନେ କଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ତ ସେ କୌଣସି ତାକୁ ନା କରୁନି, ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସବୁ ଆବୁରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରୁଛି। କିଛି ବି ତା ମାନେ ତାପରେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ତ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଓଲଟି ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଲୋକ ସିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ନୂଆ ବୋଧୂ ଟା, ସେ କିଛି ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏହା କହିକି ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶାଶୁ ପୁଣି ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବିତିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଖିବା ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକିନା ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଶାଗ ଲୁଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେତିକି ଶାଗକୁ ସେତିକି ଲୁଣ ଦେଇକରି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରସିଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ଶାଗ ଲୁଣିଆ ଦେଖିକି ନା ସବୁ ମାଗି ମାଗି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଗ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ମଡମା ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଡିରୁ ଦିଟା ଶାଗ ଆଣିକି ତୋଳିଥିଲି, ଏତେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ସରାଗରେ ସବୁ ମାଗି ମାଗି ଖାଇସାରିଲେଣି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବି ଟିକେ ରଖିଲେନି, ଶାଶୁ ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ନ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ମତେ କଣ କହିବେ, ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାର ବାର କିନା, ସେ ଆଉ ମନା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସବୁ ତକ ଶାଗ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମଣ ହେଇ ସାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମା ସେଇଥିରୁ ମାନେ କଡେଇରୁ ଛିନେ ଶାଗ ଆଣିକି ପାଟିରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ପୁରା ମାନେ ଲୁଣରେ ପୁରା ଏକଦମ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଲୁଣିଆ। ତାପରେ ସେତେ ଲୁଣିଆ କହିକି ସେ ପୁରା ଥୁ ଥୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୁଣ ଶାଗ ସେ ଖାଇଲେ କେମିତି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ ମାନେ ପାଟିରେ ଦେଇ ହଉନି କାଣିଚେ ଶାଗ, ସେ ଆଣିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ଲୁଣରେ ଏତେ କିଟ କିଟ ଲୁଣ, ସେଟା ପୁରା ଜମା ପାଟିରେ ଦେଇ ହଉନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୁଣ କେମିତି ଖାଇ ପାରିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଥପ ଥପ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି, ଯେ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଏତେ ଲୁଣ ଶାଗ କେମିତି ଖାଇଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଆସିକି ମାଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଝରି ଯାଉଥିବା ସେ ମୁହଁ ଟାକୁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ହାତ ରନ୍ଧା କଣ ମତେ କେବେ ଅରୁଚି ହୋଇପାରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମନର ଭାବ ଟା, ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତିନି ନା ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଦିଟା ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ତ ଖାଲି କେବଳ କଥାରେ କହିଲେ ହୁଏ ନା, ସେଟାକୁ କାମରେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଟା ଜୀବନରେ କେମିତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡେ। ଠାକୁର ମାଙ୍କର ସେ ଜୀବନ ଚଳନୀ, ଜୀବନ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ପଢିଲେ ହିଁ ବୁଝା ପଡେ, ଯେ ମାନେ କେତେ ଭାବ, କେତେ ପ୍ରେମ, ମାନେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ସେ ଭିତରେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଵାମୀକୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ, ମାନେ କଣ ଦେବତା କଣ, ଆଉ କଣ ଆସନରେ ବସେଇବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବନି। ମାନେ କିଭଳିଆ ମାନେ କଣ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ। ତ ମା କାଳେ ସେ ଶାଗ ଖାଇଦେବେ, ଲୁଣିଆ ଶାଗ ଖାଇଲେ ମା ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ପଡିବ, ଏଇଆ ଭାବିକି ଠାକୁର ସବୁ ଯାକ ଏତେ ଲୁଣ ଶାଗ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଏଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ ହୃଦୟ କାମ କଲେ, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା କଣ ମତେ କେବେ ଅରୁଚିକର ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଥିବେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟା କେବେ ବି ସେ ସ୍ଵାମୀକୁ ମାନେ କଣ, ମାନେ ସ୍ଵାମୀ କଣ ସେ ଦେବତା ଆସନରେ ନ ବସିକି ଆଉ ରହି ହିଁ ପାରିବନି। ତ ଏଇ ରକମ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସେ, ବହୁତ ଝଡ ଝଞ୍ଝା ଆସେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର ବଡମା କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୁରା ମାନେ କରିଦେଇକି, ଦେଖେଇ ଦେଇକି, ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଶେଷ କାହାଣୀ ଅଛି, ମାନେ ସେ କାହାଣୀର କିଛି ତା ମାନେ ଏତେ କାହାଣୀ ଅଛି, ମାନେ ଭରପୁର ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ ମୋଟା ବହିଟା, ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପୁରା ମାନେ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଥରେ ସେମିତି ଜଣେ କେଉଟ ଘରର ମା, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କାନ ଫୁଲଟା ନେଇକି ବନ୍ଧକ ରଖିକି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମା କିନ୍ତୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ମାନେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଖାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ମାଙ୍କ କାନ ଫୁଲ ଉପରେ ପଡିଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି ମା କାନ ଟା ଖାଲି ମେଲା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ତୁମର ବଡ ବୋଉ ଆଉ ତମର କାନ ଫୁଲ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ତମ କାନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ।
ତେଣୁ ସେଠୁ ସେ ଆଈ ଶାଶୁ ପୁଣି ଡାକ ଛାଡି ପକେଇଛନ୍ତି, ହଁ କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଥିବ ନହେଲେ କୋଉଠି ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କଣ ଖୋଲିକି କଣ ରଖିଦେଇଛ କି? ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା କାନ ଫୁଲ କି କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଛ? ତାପରେ ସେ ଆଈ ଶାଶୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଯିଏ ସେ ପୁରା ସିଆଡେ ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ରାଗ ତମ ହେଇକି ନହେଲେ ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଇ ଆସିଥିବ, ବୋପା ଘର ତ ଗରିବ ଘର ନା ସେଇଠି ନେଇକି ଝିଅ ଦେଇ ଆସିଥିବ। ଏସବୁ କେତେ ଗାଳା ଗାଳି କେତେ ବକା ବକି କେତେ ଜିନିଷ ମାନେ କଲା ପରେ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତ ଖାଇକି ଉଠିକି ପଳେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଉ ସେଠି ଖାଇବା ହେଇନି। ମାନେ ଏତେ ଗାଳା ଗାଳି ଏତେ ପକା ପକି ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ପରେ ଆଉ କୋଉ ବା କିଏ ବା ଖାଇପାରିବ? ତାପରେ ସେଠି ସେ ସପଟା ପକେଇକିନା ଚୁପ ହେଇକିନା ରହିଲେ, ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ଗରିବ ବୋଲି କେତେ କଥା ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, କେତେ ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କେଉଟ ଘରର ସେ ମା ଜଣକ ସେ କାନ ଫୁଲ ଦିଟା ଆସିକି ମାନେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଆସିକି ମନମୋହିନୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କଣ ରଖିଦେଇକି ଯାଉଛୁ? ସେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଦାଦା ଠାକୁର, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାଦା ଠାକୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଦାଦା ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଁ ତ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଟା ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏ ଦାଦା ଠାକୁର ଏଇ କାନ ଫୁଲ ହଳକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବନ୍ଧକ କରିକି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲି, ଔଷଧ ଆଣି ପାରିଲି। ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଟା ଦାଦା ଠାକୁର ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଦିନର ଯୋଉ ଗାଳା ଗାଳି ସେଦିନର ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କି ହେଉଛି। କେତେ କଥା ନ କହିଥିଲେ ସେଦିନ, ବାପଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ କାନ ଫୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବଡମା ମାନେ ଘାଟରୁ ଗାଧେଇ ସାରିକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗରା ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଆଡୁ ପାଣି ଗରା ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ତ ମା ସେମିତି ସେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ପାଣି ଗରା ମାନେ ଭରା କଳସୀ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ପଡି ପଡି ଯାଉଛି। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଦେଖିକି ପୁରା ଆବାକ୍, କି ପ୍ରତିମା କି ମାନେ କୋଉ ମାଟିରେ ଇଏ ଗଢା? ହେଦିନ ଏତେ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତା ପାଟିରୁ ଉଁ ଚୁଁ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି ଯେ ନାଇଁ ଠାକୁର ନେଇଛନ୍ତି କାନ ଫୁଲ ବୋଲିକିନା। ମାନେ କି ସ୍ଵାମୀ ନିଷ୍ଠା, କେତେ ଭକ୍ତି, କେତେ ତା ମାନେ ସ୍ଵାମୀ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା ଯଦି ସେଇଦିନ ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଥାଟା ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାର ମାନେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାଁ ଟାକୁ ବି ସେ ସେଦିନ କହିନଥିଲେ। କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ତ ସେ ପୁରା ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ, ମାନେ ସେଇ ରକମ ସେ ମାନେ ବସିଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ଵାମୀ ବୋଲି ତ ଭାବୁନଥିଲେ, ଠାକୁର ବୋଲିକିନା ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅନେକ କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ନିଷ୍ଠା କଥା କଣ ବା କହିବା? ସ୍ଵାମୀ ନିଷ୍ଠା ତ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ନିଷ୍ଠା, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ତ କିଛି ଭାବି ବି ପାରିବାନି ସେ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ନିଷ୍ଠା, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ସେ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ବାରିପଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ଥରେ କହିଦେଇଥିଲେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଲୁ ନା ନାନୀ, ଆଉ ଜାଣିଲୁ ନା ଦିଦି, ଆଉ ମା ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାନର ଗଳାରେ ମୁକ୍ତାର ହାର ଦେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ଦାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତରେ ମୋର ହୀରା ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ତା ଜୀବନ ଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ବୋଲି ମା ମତେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ବି କରୁଥିଲା। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ବଡମା ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ମା କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି କଥା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟା ପୁରା ଏକଦମ କଳା ପଡି ସାରିଲାଣି। ମାନେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର କଥା ସ୍ଵାମୀକୁ ବାନର ବୋଲି କହିଦେଲା, ମାନେ ଶୁଣିଦେଲା ପରଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟା ପୁରା କଳା ପଡିକି ସେ ପୁରା ମାନେ ମୁହଁକୁ ତଳ କରିକି ସେତେବେଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଡାକୁଛି ବି ପଛ ଆଡୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ରାମ ଗୋପାଳ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିକିନା ବଡମାଙ୍କ ମାନେ ଷୋଡଶୀ ବାଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଆଉ ଜାଣିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାପା ଆସିଲେଣି ଜାଣିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦିନର ସେଇ ଅଭିମାନ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା, ସେ ବାପା ହେଲେ
ବି କେତେ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା, ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବି ସେ ସେଦିନ ତାମାନେ ଏକଦମ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେ ବହୁତ କହିଲା ପରେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଡାକିଲା ପରେ ଯେ ବାପା ଆସି ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଲେଣି, ତୁ ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିକି ଆସି ପାରୁନୁ କହିବାରୁ ତାପରେ ପିଢା ପାଣି ଆଣି ଗୋଡ ଧୋଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପଣତ କାନିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟା ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଗରମ ଲୁହ ଦି ବୁନ୍ଦା ପଡିଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ। ସେ ଶୀତଳ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଷୁମ ଆଖିର ଲୁହଟା ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡିଯାଇଛି, ବାପା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଝିଅ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ସେ ଅଭିମାନ ଅଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ଆଜିକା ଡେଟରେ ପ୍ରକୃତରେ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ରଖିବା କଥା, ଆମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ, ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲିକିନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କେତେବେଳେ କଣ କେତେ କଥା କହିଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏବେ କହିଲେ ବି ମନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ କଣ କହିଦେଲି, ରାଗରେ କେତେ କଥା କଣ କେତେ ନ କହିଦେଇଛି, କେତେ ବକାବକି କରିଦେଇଛି। ସେ ଜିନିଷଟା ରିଏଲାଇଜ ହୁଏ ମନରେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଇଏ ହୁଏ। ତ ଠାକୁର ଆଉ ବଡମା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କରିକି ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପାଇଛେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିଛେ। ତ ମାଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ତ କେତେ ମାନେ ଅଗାଧ ଆଉ ଅତୁଟ, କେତେ କଣ ମାନେ କୋଉ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହ୍ୟ କରିବାର ଜିନିଷଟା, ସହ୍ୟ କରିବାର ଜିନିଷଟା ତ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରେସନ କରାହେଲା, ପଥ ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ନିଶା ଦେଇକି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁନଥିଲେ। ତ ପୁରା ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନିଶା ଦେଇକି ମାରି ଦେଇକି କାଲୁଆ କରିକି ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରକମ କିଛି ନଥିଲା। ତ ମାଙ୍କର ଏତେ ସହିବା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପାଟି ମାନେ କାମୁଡିକି ପୁରା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦାନ୍ତ ଚିପିକି ପୁରା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଉଁ ଚୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ପାରିଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାନେ କଣ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମାନେ ବ୍ଲେଡ ରେ ଟିକେ ପନିକିରେ ଶାଗ ଟା କାଟୁ କାଟୁ ହାତ ଟିକେ କଟିଗଲେ ଯାଇଁକି ଲାଗି ଯାଉଛି। ମାନେ କେମିତି ସହିଥିବେ ସେ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡାକ ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଠାକୁର ଆଉ ବଡ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିମ୍ବା କହୁଛୁ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯାହା ମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ, କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢିଲାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏତେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଅପରେସନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଡାକ୍ତର ମାନେ ତମର ଅପରେସନ ଟା କରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଟାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବନି ବଡବୋଉ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ସୁହାଗ ଭରା କଥା ଶୁଣିକି ମା ଯିଏକି ମାନେ ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାନେ ଉଠିବା ଯାହାର ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା, ମାନେ ଇମ୍ପସିବଲ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, କେବେ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ପସିବଲ ହିଁ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଯାହାର ଅପରେସନ ସରିଛି, ସେ ପୁଣି ଆସିକି ଉଠିକି ରନ୍ଧା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଘିଅ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ପୁଣି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ତ କି ଭଳିଆ ସ୍ଵାମୀ ନିଷ୍ଠା। ସ୍ଵାମୀଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆଦେଶ, କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଗଲେ ମା ପୁରା ତା ମାନେ ସେ ରହି ହିଁ ପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଟାକୁ ସେ ମନା ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସ୍ଵାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଟାକୁ ସେ କିଛି କେତେବେଳେ ହେଲେ ନା ବୋଲି କହିପାରୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ହିଁ ରାଜି ଥିଲେ, ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥିଲେ। ଥରେ ମାନେ ছোଟଦା ଏମତି ଥିଏଟର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବଡମା ଆସିଲେ ଥିଏଟର ଚାଲିବ ବୋଲିକିନା ବଡମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପଠାଇଛି, ବଡମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବଡମାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯା ଯାଇକି କହିଦବୁ ଯେ ଯମ ଏକ୍ଷୁଣି ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବିନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛି, ଯମ ବି ଯଦି ଆସିକି ମତେ ଡାକେ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଭକ୍ତି, କେତେ ନିଷ୍ଠା, ମାନେ କେତେ ସମ୍ମାନ, କେତେ ମାନେ କଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ଯଦି କାଣିଚା ବି ରହେ, ତାହେଲେ ବି ମାନେ
କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ମାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ବି ଜିନିଷ ତୋଳି ଧରେ ତା ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ବି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ ହିଁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନାରୀ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବଡ ମା ହେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଜିନିଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତମେ ସତୀ, ତମେ ସାଧ୍ୀ, ତମେ ସ୍ଵାମୀ ପରାୟଣା, ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀ ସେବା ଛଡା କିଛି ଜାଣେ ନା, ସ୍ଵାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସ୍ଵାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ସେଇଭଳି ରମଣୀଠୁ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ମୋର ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଦୂର ପାର ମତେ ଚଳାଇ ନିଅ ବୋଲିକିନା ଠାକୁର ନିଜ ମୁହଁରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଵାମୀ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଯେ ମାନେ ଜଣେ ସ୍ଵାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ ତା ମାନେ ବିରଳ ଜିନିଷ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କହିବା। ତାପରେ ଆଉ କଣ, ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ତ ବହୁତ ଅଛି, କଣ କୋଉଟା କହିବି ମୋର ତ ମାନେ ଭାବି ବି ପାରୁନି। ତାପରେ ମାଙ୍କ କଥା ତ ମାତୃତ୍ୱ ଜିନିଷ ଟା ନ କହିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ପୁରା କିଛି ଗୋଟେ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଭଳିଆ। ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଜିନିଷ ଟା ବି ପୁରା ଅଗାଧ ଆଉ ମାନେ ଏକଦମ ନିଆରା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବିବାହର 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଗାଧ ଦୁଃଖ, ମନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ପଛରେ ବାହା ହେଇଥିବା ଝିଅ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ ବାହାସାହା ହେଇକି ପିଲା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କୂଳ ଶୂନ୍ୟ, ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା। ତ ଦିନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲି, ଯେ ଯାଇକି କହିବେ ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବେଳକୁ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ମନ କଥାଟା ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହିକି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇକିନା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କିଛି ମାନେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଏବେକାର ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ନାରୀ ନଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାଗିବ, ନହେଲେ ବି କିଛି ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମା ତ ସେତକ ବି କରିପାରିନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତରେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ କେତେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କଠୁ କିଛି ଚାହିଁବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବାର ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଦିନ ମା ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ ନା, ସେଇ ଘରେ ସେମିତି ହିଁ ମାନେ 90% ଝଗଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆଜି ବୁଝା ପଡୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା, ମୂଳରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାହାଘରର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲି, ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝା ନଥିଲା କି ଜଣା ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଏନାଲିସିସ୍ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ଜୀବନ, ୟାକୁ ବା କଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଯାହାର ଠିକ ହେଇନି, ଆଉ କଣ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ସମାଜ ଜୀବନକୁ କଣ ବା ଠିକ କରିବ। ତ ମା ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ତ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାନେ ଲୁହ ଭିଜା ନୟନ ନେଇକିନା, ମାନେ ଆଖିରେ ଆଖି, ମାନେ ହୃଦୟରେ ପୁରା କୋହ ଭରା ହୃଦୟ ନେଇକି ସିଧା ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପୁରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ପୁରା କଇଁ କଇଁ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୁଁ କଣ କେବେ ମା ଡାକ ଶୁଣି ପାରିବିନି, ମୋ ପ୍ରତି କଣ ତାଙ୍କର କେବେ ଦୟା ହବନି, ଏଇ ହତବାଘିନୀକୁ ସେ କଣ କେବେ ଦୟା କରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଚାହେଁ ନା, ମତେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ, ମୋ କୋଳରେ ପାଇଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗେଲ କରିପାରିବି, ମୋର କୋଳ ପୁରୀ ଉଠିବ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭୋ ଭୋ ହେଇକିନା, ସେତେବେଳେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁନି କରେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି, ଯେ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଏଇ ଛୋଟ କଥାରେ କିଏ କଣ କାନ୍ଦେ, ଆଉ କାନ୍ଦେନା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କାନ୍ଦିଲେ ତୋ ଲୁହରେ ସ୍ଵାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ମା ପୁଣି ବଡଦା ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବଡଦା ନୁହେଁ, ବଡଦା, ଛୋଟଦା, ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସାଧନା ଦେବୀ, ସାନ୍ତନା ଦେବୀ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା
ସେ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟା ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ ଥିଲେ। ପୁଣି ଖେପୁଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 7ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ 8ମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକିନା ସେଇ ମା ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର 7ଟା ଛୁଆ ଥିଲେ। ଏମିତି କରିକିନା 7, 8, 14ଟା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କାଖେଇ କୋଳେଇ ମଣିଷ କରିକି ସମାଜ ଆଗରେ ପୁରା ଏକଦମ ଠିଆ ହବାର ଗୋଟେ ଏକଦମ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏକଦମ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ମାନେ କାଖେଇ କୋଳେଇ ମଣିଷ କରିକି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଦମ ବାହାରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଭାଇର ପୁଅ ଝିଅ, ଭଉଣୀର ପୁଅ ଝିଅ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ, ଆଶ୍ରମ ବାସୀ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମାନେ ଅଜସ୍ର, ମାନେ ବିଶାଳ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାତୃତ୍ୱ କଥା ତ କହିଲେ ହିଁ ନ ସରେ। ତାଙ୍କର ମା, ସେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟା ନାରୀ ନୀତିରେ, ଯେ ମା ପରି ତୁମେ ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କଥାରେ, ସେବାରେ, ଭରସାରେ। ମାନେ ଆମେ ହେଇପାରିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, ଆମେ ଯୋଉ ମା ପରି କଥାରେ, ସେବାରେ, ଭରସାରେ ମା ପରି, ଲୋକ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କେତେ ଭରସା ଦେଇକି କହୁଛି, ମାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଥିଲା। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରି ନଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସାରା ମାନେ ଆଶ୍ରମର କଥା ବୁଝି ବୁଝି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବଳୁ ନଥିଲା, ଏତେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ସେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦିନ କଟେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝା ପଡେ ଯେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସେକିକି ସେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ସମ୍ଭବ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସେକିକି କେମିତି ଭାତ ଖାଇପାରେ? ଆମେ 6 ନ ଭଜା କରିକି ବି ଆମ ପାଟିରେ ଭାତ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସେକା, ଏଇ ମାନେ ଚକୁଟା, ଏଇ ବରକୋଳି ଚକଟିକି ଖାଇବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢାଯାଏ, ମାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ପରିକା ଲାଗେ, ଯେମିତି ମାନେ କୋଉ ପ୍ରତିମାରେ ସେ ଗଢା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମାନେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ କଣ, ସମୟ କେତେ ହେଇଛି ଦାଦା କହିବେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଜଣେଇବେ। ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ, ହଁ କହିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ରିଦମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଶୁଣିବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳିଆ ତ ମାଙ୍କର ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ ଜିନିଷ ଟା ବି ପୁରା ବିରଳ। ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ତ ମଣିଷ କଲା ବେଳକୁ କେତେ କାଠିକର ପାଠ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇର, ଭଉଣୀର, ମାନେ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଏକଦମ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର କଥା କଣ, ଆମେ ମାନେ ତ୍ୟାଗର ଶବ୍ଦ ବି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କି ନେଇ, ଯେ ବି ସେଟା ବି ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଦେଓଘର ଆସିବାର ଥିଲା, ପାବନାର ଦେଓଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବଡମାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବଡବୋଉ ମୁଁ ଦେଓଘର ଯିବି, ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ସେ ଯାହା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେ କିଛି ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନଥିଲେ। ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ଜନ, ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ସେ ମା ମାନେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯିବା ମାନେ ସେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ପଛକୁ ଚାହିଁବି ନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଠାକୁର କିମ୍ବା ବଡମା କେହି ଥରେ ପଛକୁ କେବେ ଚାହିଁବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ ମାନେ କିଏ କରିପାରେ? କଣ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଘର ପୁରା ଏକାଥରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଆମେ ଉଠେଇକି ପୁରା କଣ କରିଦଉ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ତିତିକ୍ଷା, କି ପ୍ରକାର ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଜିନିଷ, ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନବ ରୂପରେ ଏ ପ୍ରକାର ସହିଷ୍ଣୁ, ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ, ଏ ପ୍ରକାର ଅପମାନ, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଥରେ ଏଇଥର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, ତ ସେଠି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଯେ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡମା, ଆମର ବଡ ବୋଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦେଓଘର ଝିଅ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏ କଥା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ମା ଟା ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ଦେଓଘର ଆମର ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଆମର ମାଧୁରୀ ମା ବିଶ୍ଵାସ ମା, ସେଇ ମା ସେଠି ଆଲୋଚନା ରଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶୁଣିଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲା, ଯେ ମା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିକି ଆସିଥିଲେ, କମ ବୟସରେ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଆପଣ କିଛି ଶିଖିନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳା ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ବକାବକି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା?
ତ ମା ସେଠି ଶିଶି ବଡ ମା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ମତେ ତ କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ଓଲଟି ସେମାନେ ମତେ ବତେଇ ଦଉଥିଲେ, ଶିଖେଇ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖି ପାରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିବି ସେମାନେ ତ ମତେ ଶାସନ କରିବେ ହିଁ। ତ ଏଭଳିଆ ପୁରା ଏକଦମ ସରଳ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁନଥିଲା, କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଥିଲେ, ଗାଳାଗାଳି କରୁଥିଲେ, ବକାବକି କରୁଥିଲେ, ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଅପମାନ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା? ସେତେବେଳେ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଆସୁନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଭିମାନ ଆସୁନଥିଲା? ନା ନା ନା, ମୋର କାହିଁ ସେଥିରେ ଅଭିମାନ ଆସିବ, ମୋର କାହିଁ ରାଗ ଆସିବ? ମୁଁ ଯଦି ଠିକ କାମ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ସେଥିରେ କାହିଁ ରାଗ ଆସିବ ଯେ ସେମାନେ ମତେ ନିନ୍ଦା କଲେ କିମ୍ବା ମତେ ଅପମାନ କଲେ? ଆଉ ଯଦି ସେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିକି ଗାଳାଗାଳି କରିକି ଅପମାନ ଦେଇକି ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଉ, ମୋର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା, ଏଇ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଟା ଯେ ମୁଁ ତ ଠିକ କାମ କରିଛି, ତାପରେ ବି ମତେ ଗାଳାଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମୋର ଭୁଲ ଦୋଷ ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମତେ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ କିଏ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ କଣ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ଆଉ ସେ ଯଦି ମତେ ଗାଳି ଦେଇକି ଶାନ୍ତି ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଉନା, ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରକମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର, ମା ମାନଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର, ଏକଦମ ନିର୍ଭୀକ, ଆଉ ଏକଦମ ମାନେ କଣ ମାନେ ପୁରା ସାହସୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ନିଜର ସେଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ସେଥିରେ ଆଉ କଣ ଯାଏ ଆସେ, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଭୀକ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟାକୁ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ କନଫିଡେଣ୍ଟଟା, ଏଇ ଯୋଉ କନଫିଡେଣ୍ଟଟା ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଯଦି ଜଣେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛି ତାହେଲେ ଗାଳି ଦଉ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେନା। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁ ନା, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ କାମ କରୁଛି, ମତେ ଯଦି କିଏ କଣ କହିଦେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ପୁରା ଆହୁରି ବର୍ଷିଯାଏ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡେ ନା, ଏଇ ରକମ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କି ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଯେ ମୁଁ ତ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯଦି ମତେ ଗାଳି କରିକି ସେ ଯଦି ଖୁସି ପାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଉନା, ସେ ଖୁସି ହଉନା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୀରତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ବୀରଭୋଗିଆ ବସୁନ୍ଧରା ନା, ବୀରଭୋଗିଆ ବସୁନ୍ଧରା ମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ? ବୀର ହବା ମାନେ କଣ? କାହାକୁ ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିବା, କାହାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦବା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ବୀର ହବା ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା, ନମ୍ର ହବା, ବିନମ୍ର ହବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଯଦି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ବୀରଭୋଗିଆ ବସୁନ୍ଧରା ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କର କଥାଟା ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିନା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ତ ଅଶେଷ କଥା ଅଛି, କଣ ସେ କଥା, କୋଉ କଥାଟାକୁ କହିବ? ଥରେ ଆମର ଯେମିତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହୁଏ ନା, ତ ଠିକ ସେଇ ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଜାବରୀ ବ୍ରତ ସେଟା ହୁଏ, ମାନେ କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଟାକୁ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଗୋଜାବରୀ ବ୍ରତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଠିକ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜୀବନରେ ତ କିଛି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେମିତି ସଂସାରରୁ ନ ଯାଏ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କଥାଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯୋଉ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ସବୁ ଦାଦା ଭାଇ ମା ମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖରେ, ଦେଖ ଦେଖ ବଡ ବୋଉ ମତେ କଣ କହୁଛି, ଶୁଣ 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 କଣ କହୁଛି ବଡ ବୋଉ, ଯେ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେମିତି ସଂସାରରୁ ନ ଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବା ଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଚାହେଁ ଯେ ତା ସ୍ଵାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କେମିତି ଚାଲିଯାଉ ସଂସାରରୁ। ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା, ଅହିଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇକି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇକି ମାନେ ଶେଷ ଜୀବନ ଟା ସ୍ଵାମୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମଥା ରଖିକି ଯିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଶା, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟାକୁ କେମିତି ଜୀବନରେ ଯେମିତି କେବେ ନ ପାଏ। କିନ୍ତୁ
ମାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ବୁଝା ପଡୁଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ବି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡୁଛି ହଠାତ୍ କିନା, ଯେ ଜଣେ ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ସେ ମା ଟା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଦେଓଘର ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ କେବେ ସମୟ ହଉନଥିଲା ଯେ ଯାଇକି ଦେଓଘର ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲେଇ ଆଣିବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଠାକୁର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅଟା ଦିନେ ଛୁଟି ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ଦେଓଘର ମାନେ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଚାଲିଗଲେ, ମା ଏତେ ଥର କହିଥିଲା ଯେ ମତେ ଟିକେ ଦେଓଘର ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ପାରିନଥିଲା। ଠାକୁର ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ମନରେ ଟିକେ ଅଫସୋସ ଆସିଛି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଉ ମାଙ୍କୁ କହୁଛି ଚାଲ ଆମେ ଦେଓଘର ଯିବା। ସେ ମା ଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି, ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି, ଠାକୁର ତ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ଠାକୁର ଚାଲିଗଲେ ଯେ କଣ ହେଲା, ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ବଡମା ତ ଅଛନ୍ତି, ବଡମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି କି ବଡମାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ସଧବା ରୂପଟା ତାକୁ ତ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ଆଉ ଏବେ ଗଲେ ସେ ବିଧବା ରୂପଟାକୁ କଣ ଯାଇକି ଦେଖିବି, କି ଆଖି ଦର୍ଶନ କରିବି, କି ମନ ପୁରେଇକି କଣ ମନ ପୁରେଇକି ଦେଖିବି। ତ ସେଇ ମାଙ୍କର ସେ କଥାରେ ତଥାପି ପୁଅ ଯେହେତୁ ଏତେ ଇଏ କରିକିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅନୁନୟନ ବିନୟ କଲା, ତାପରେ ସେ ମା ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସଧବା ରୂପରେ, ଯୋଉ ରୂପରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେଇ ରୂପରେ, ସେଇ ମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟପା, ସେଇ ଧଳା ଲାଲ ପାଢୀ ଶାଢୀ, ସେଇ ଅଳତା, ସେଇ ସିନ୍ଦୁର, ସେଇ ଓଢଣା, ମାନେ ସେଇ ରକମରେ ପୁରା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଠି ପୁରା ସେ ପୁରା ଆତ୍ମବିହ୍ୱଳ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଟା କି ରକମ ଥିଲା, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଜଗତଜନନୀ ସେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ ଆଜି ପୂଜନୀୟ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ସେ ସାଧନା, ମାନେ ଏଇ ସାଧନା ଟା ପୁରା ମାନେ ଏଇ ବେପାର ଟା ପୁରା ଏକଦମ ଅନନ୍ୟ। ମାନେ କଣ ସେଟା, ତାକୁ ମାନେ ଜୀବନ ତମାମ ର ସାଧନା ସେଇଟା। ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ ମା। ତ ସେଇଠି ସେ ମା ସେ ସଧବା ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଆତ୍ମବିହ୍ୱଳ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାଙ୍କର ସେ ବୈଧବ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପୁଅ ଆଗରେ କହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଦେଓଘରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାବନାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଟଲି ଗାଡିରେ ସେତେବେଳେ ବସେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମୀ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବୋଉ ଆସୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ବଡ ବୋଉ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ବଡମା ବି ପୁରା ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ତମ ଦେହଟା ଯଦି ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବଡମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଭଲ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ମାନେ ନିଜ କଥା ତିଳେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ବଡମା। ଜୀବନ ତମାମ କେବଳ ଠାକୁର କୋଉଥିରେ ଖୁସି ରହିବେ, ଠାକୁର କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ସେ କୋଉଥିରେ ସ୍ୱସ୍ତି ହେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ତପସ୍ୟା, ସେଇ ସାଧନା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ମାନେ କେତେ କଣ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ 42 ଦିନ ଉପାସରେ ରହିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏମିତି କହିଲେ ତ ଦିନ ପରେ ରାତି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଜୀବନ ଟା, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ନାହିଁ କି, ଆମର କଣ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ବିନା ଆପତ୍ତି ବିନା ଓଜର ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯୋଉ ବିନା ଆପତ୍ତି ବିନା ଓଜର, ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ବିନା ଆପତ୍ତିରେ, ବିନା ଓଜର, ବରଂ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଟାକୁ ମାନି ଚାଲିଥିଲେ, କେମିତି ମାନି ଚାଲିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବହି ଭିତରୁ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଟା, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କଲକତାରେ ରହିକି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ମା ପ୍ରଥମେ ବୋଧେ ଲେଖିଥିବେ, ତା ଉତ୍ତରରେ
ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ପତ୍ରଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପତ୍ରଟା। ତ ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍ୟାଣୀ ଆସୁ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ଆସୁ, ତମର ସେ ପତ୍ର ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସୁଧାବଳା ପତ୍ର ପାଇ ମୁଁ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ୟାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଏଇଭଳିଆ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ତମେ ନ ଭୁଲ ଯେମିତି, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ମତେ ଖୁସି କରାଉଥାଉ ବୋଲିକିନା। ତ ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଡମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡିଫାଇନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା କେତେ ଅନନ୍ୟ, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମାନେ ଏକଦମ କେତେ ମାନେ ସେ ପତ୍ରଟା ପଢିବେ ଦେଖିବେ ସେ ପତ୍ରର ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କେତେ ଅଜବ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ଠାକୁର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ବଡମାଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଫାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି କରିବେ, ଆଗକୁ କେମିତି ଲାଇଫ ଟା ହବ, ମାନେ ସାରା ସଂସାର କେବଳ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ବଡମାଙ୍କୁ ଏଇ ପତ୍ରଟା ନୁହେଁ, ସାରା ସଂସାର ସାରା ବିଶ୍ଵ ସାରା ମାନେ କଣ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ପତ୍ର ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବଡମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସାରା ବିଶ୍ଵର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପତ୍ରଟା। ସେଥିରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସେ ସୁଧାବଳା ପତ୍ରଟା ପାଇକି ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ବିନା ପ୍ରତିଦାନରେ ମତେ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଜଣଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, ତୁମ ପାଇଁ ବି ନୂଆ, ନିତ୍ୟ ନବୀନ, ଏ ସଂସାରଟା ନିତ୍ୟ ନବୀନ। ଆଉ କାଲି ଯାହା ଦେଖୁଛ ଆଜି ତାହା ଦେଖିବନି, କାଲି ତୁମେ କେମିତି ଥିଲ, ମୁଁ ବା କେମିତି ଥିଲି, ଆମର ସେ ବାଲ୍ୟ ଦିନଟା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆମେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଗତ ହେଇଛେ। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରଟା ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଆଉ ନବୀନ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛ କାଲି ତାହା ଦେଖିବନି, ଆଜି ଯାହା କହୁଛ କାଲି ତାହା କହିବନି। ଇ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ଏଇ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ରୂପ ଯୌବନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛ କାଲି ଆଉ ତୁମେ ସେଇଗୁଡାକ ଦେଖିପାରିବନି, ଆଜି ଯାହା କହୁଛ କାଲି ସେଗୁଡାକ କହିପାରିବନି। କାରଣ ଏ ସଂସାରଟା ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଭର ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଜ ଲାଇଫ। ମାନେ କଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏଇ ସଂସାରରେ, ତାହେଲେ ଦେଖି କୁହ ତ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଟା ପଢିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ମଜା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଜଣେ ତା ମାନେ ଲେଟର ଦଉଛି, ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯଦି ପତ୍ର ଲେଖିବା କି ଚିଠି ଲେଖିବା କି କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ, ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ନିଜର ହାନି ଲାଭ, ନିଜର ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଏଇ ରକମ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଉପଗତ କରାଉଛେ, ଏଠି ଏତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଅନାଟନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଇଠି ଦୂରରେ ଥାଇକି ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଫାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସଂସାରଟା ମାନେ ମାନେ ନୂତନ, ସବୁବେଳେ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତମେ କାଲି କେମିତି ଥିଲ, ମୁଁ କାଲି କେମିତି ଥିଲି, ଆଜି କେମିତି ହେଇଛେ, ଆମର ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳ କେମିତି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆମେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଗତ ହେଇଛେ, ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛ କାଲି ଆଉ ଦେଖିବନି। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସେଇଥିରେ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖି କୁହ ଯେ ସଂସାରରେ କୋଉଟା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଇ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ତମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମା ଯେପରି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆତ୍ମା ସେହିପରି ଅଛି, ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ହଉଛି ଏଇ ଦୁନିଆର ଏଇ ସଂସାରର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କର୍ମୀ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ, ଆଉ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହିଁ ଆଗକୁ ଘଟିବ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଫାଇନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ସଂସାରକୁ ନେଇକି, ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି। କାରଣ ଶିଶି ବଡମା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତ ସେ ସଂସାରରେ ନୂଆ ହିଁ ଥିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ମାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସଂସାର
ତା କି ରକମ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ କଣ ପାଇଁ, କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ କି ମୂଳ ରହସ୍ୟ, କି ମୂଳ ତତ୍ଵ, କି ଗୂଢ ତତ୍ଵ ସେ ମାନେ ଲେଟର, ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ଲେଟର ଯଦି କହିବା, ତ ସେ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୂଢ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ସେ ମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ କର୍ମୀ, ଏଇ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହେଁ ସେୟା ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହିଁ ହଉଛି ବିବାହ, ଆଉ ଆତ୍ମାରୁ ବିଚ୍ଛେଦଟା ହଉଛି ବିରହ। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲେଟର, ମାନେ କଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଯଦି କୁହାଯିବ ନା, ଏ ପ୍ରକାର ଲେଟର ଆମେ ମାନେ ଲେଟର ଆଜି କାଲିକା ଡେଟ ଯୋଉ ଲେଟର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଲଭ ଲେଟର କୁହନ୍ତୁ କି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଲେଟର ଟା କି ରକମ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ବଡମା କଣ, ମାନେ ଠାକୁର କଣ ବଡମାକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଓପନ ଖୁଲା ପୁରା ମାନେ ଠାକୁର ଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେ ଏ ଲେଟର ଟା ହିଁ ଯିଏ ପଢିଦବ ନା, ତା ଜୀବନ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ଜିନିଷ ଟା କଣ, କି ରକମ ହେବା ଦରକାର, କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ତାପରେ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ଯୋଉ ମନଟା ବି ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନା, ତ ଏଇ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରଖିକିନା ସେ ଚିର ସ୍ଥିର ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିକି ରଖୁ, ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଯୋଗ କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମାନେ ଯୋଗ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡି ପାରୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଡେଫିନେସନ ଟା, ଆମେ ପ୍ରେମର ଡେଫିନେସନ ଟା କଣ ବୁଝୁଛେ ଆଜି କାଲିକା ଡେଟ ରେ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରେମର ଡେଫିନେସନ ଟା, ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ତ କଥା ଛାଡିଦିଅ, ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ଡେଫିନେସନ ଟାକୁ କଣ ବା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମନଟାକୁ ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରଖିକି, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚିର ସ୍ଥିର ପ୍ରାଣ ସହିତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ମାନେ ଯୋଗ କରି ଦିଆଯାଇକି ଭଲ ପାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମାନେ କଣ, ମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସବୁ କିଛି ବିରାଜମାନ ଥାଏ। ସେଇଥିରୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ, ମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଳନ ହେଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆମେ କହୁ କଥାରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କହୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଏତେ ସାଧନା, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପବିତ୍ର, ସେଇ ନିର୍ମଳ, ସେଇ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କେବଳ ମାନେ ସେଠି କାମର ସେଇ ଘୃଣିତ ଲାଳସା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧର ସେଇ ମାନେ ମାନେ କଣ ସେ କରାଳ, ମାନେ କ୍ରୋଧର କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋହ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଫସାଏ ନା, ସେ ମାନେ ଲୋଭ, ସେଟା ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ, ସେଥିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି କାମର ବାସନା ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ରୋଧର ଘୃଣିତ ଲାଳସା ନାହିଁ, ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ, ମୋହ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କେବଳ ପ୍ରେମ, ଆଉ କେବଳ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଯେ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧଳିକି ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବିବାହ ହିଁ କଲେ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛୁ, ମାନେ କଣ, ସେ ତ ମୋର ସ୍ଵାମୀ ହିଁ ନା। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିବାହ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସ୍ଵାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦାସୀର କି ରକମ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି,
ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବି ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କଥା ଏତେ ଏତେ ସବୁ କେତେ କଥା ଅଛି, ମତେ ତ ଏତେ ସବୁ ଆସେନା କିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଚିଠିଟା ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମାନେ ସେମିତି ତ ମୁଁ ବହି ବହୁତ ଥର ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ପଢିନଥିଲି ଯେ ଚିଠିରେ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ତାର ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଯିବ ବୋଲେ କଣ ନାଇଁ କଣ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ତାର କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ଚାଲା ଯାଏ, କିପରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ବିନା ଆପତ୍ତିରେ, ବିନା ଓଜରେ ବରଂ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। କେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ନାହିଁ, କେବେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କରିବି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କରିବି କି ନାହିଁ, ମାନେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ କଳ୍ପନା ସୁଧାରେ ବି ଆସିନାହିଁ ଯେ କେବେ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କେବେ ମାନେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ବିନା ଆପତ୍ତି ବିନା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଠାକୁର ମାଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ କିଛି ଯଦି ନିଜକୁ ନେବାର ଅଛି, ନିଜ ଲାଇଫ ରେ ନିଜ ମାନେ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେବାର ଦରକାର ଯେ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ, ବିନା ଓଜରେ, ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ କରି ହିଁ ଚାଲିବି। ଯୋଉଟା କି ମା ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, କରି ହିଁ ଚାଲିଥିଲେ, କେବେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ମାନେ 8-10ଟା ଯୋଉ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମିଛ କେବେ କହିବନି, ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତମେ କେବେ ମିଛ କୁହ ନା, ତାପରେ ବି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ। ଆଉ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କି ବିନା କିଛି ଇଏରେ ପ୍ରହାର କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇକି ପାଳନ କରିବ, ସର୍ବଦା ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ, ନାମମୟ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରମଣୀର ସତୀତ୍ୱ ଟା ସବୁଠୁ ତା ମାନେ ବଡ ଜିନିଷ, ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ରକ୍ଷା କରିବ। ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ମାନେ କିଏ କହିପାରେ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଲେଟର ରେ ଗୋଟେ ନବ ବିବାହିତା ଗୋଟେ ବଧୂକୁ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଲେଟର ଦେବା କଥା, ଠାକୁର କଣ ସେଥିରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଲେଟର ଟା ତ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ଵକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଵାମୀ କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରକମ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ମାନେ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେ ଦାସୀ କି ରକମ ମାନେ କଣ ପୁରା ଡେଡିକେଟ, ମାନେ ଜୀବନ ଟାକୁ କି ରକମ ଡେଡିକେଟ କରିବା ଦରକାର। ଅଜସ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ସ୍ପିଚଲେସ୍, ମାନେ କିଛି ଭାଷାରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରାଯାଏ ନା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଆମେ କହୁ ଯେ ଶିଶି ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମକରଣ ଯୋଉ ମା କରିଥିଲେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅକୁଳେ ପଡିଲେ ଦିନ ହନେ ଜନେ ନୂଆଇନ ଶିର କହିବ ଏଇ କଥା, ସେ କୂଳ ଦେଇ ତାରେ ସାଧି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ, ଏମିତି କଣ କୂଳ ଦେଇ ତାରେ ସାଧି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ନାସିବ ବ୍ୟଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ସେ ଲେଟରରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ମୋହିନୀ ଦେବୀ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଶି ବଡମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏମିତିଟା ଶିଶି ଠାକୁର ରଖିଥିଲେ ଯେ ଦିନହୀନ ଜଣେ ମାନେ କଣ ଅକୁଳେ ପଡିଲେ ଦିନହୀନ ଜଣେ, ମାନେ ମାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଟା କହୁଛନ୍ତି। ମା ଯେପରି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଅକୁଳେ ପଡିଲେ ଦିନ ମାନେ ଅକୁଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପଡିବେ, ଦିନହନ ଯେତେବେଳେ ପଡିବେ ନୁଆଇକି ଶିର କଥା କହିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ୟା ଟାକୁ ଦୂର କରିବ, ଯୋଉ କୂଳ ଦେଇ ତାରେ ସାଧି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାରେ ନାସିବ ବ୍ୟଥା, ବ୍ୟଥା ଟାକୁ ନାଶ କରିବା ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ବି ସେ ଠାକୁର ସେ ବଡ ମାଙ୍କ ସେ ଲେଟରରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମାନେ ଡିଫାଇନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଠାକୁର ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଟା ଲେଟରରେ ମେନସନ କରିକି ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଏଭଳିଆ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଇଭଳିଆ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ, ଯୋଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପୁରା ବିଶ୍ଵ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଇ ଲେଟରଟାକୁ ହିଁ ଖାଲି ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ରେ ଯୋଉ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଯୋଉ ରଖୁନା, ତ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପୁରା ଛାଇଯିବ। କି ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ, ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ସଂସାର ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ମାନେ କେତେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ କଣ କଣ ସବୁ କହୁଛି, କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନି। ନା ଟିକେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଦାଦା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଅଜସ୍ର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମାଲିକକୁ ପାଇଛେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଜୀବନ ଟାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାର ଯେତିକି ସେ ଯୋଉ ପାତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ନେବା କଥା, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଡେଡିକେଟ ଜୀବନ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଫ, ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିକି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଧାରିବା, ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା। ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହଉ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହଉ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ବି ଆଲୋଚନା ହଉ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ କହିବା କରିବା ଜିନିଷ ଟାକୁ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ, ଆମେ ତ ସେତେ ମହାନ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଏତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ ଭିତରେ ଆଣିବା, ମୁଁ ଖାଲି ବହି ବି ପଢିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ପଢିବାଟା ଏକଦମ ନିଆରା। ମାନେ ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ପଢିଲେ ହିଁ ବୁଝା ପଡୁଛି ସେ କେତେ ମାନେ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ଏକଦମ ହୀରା, ମାନେ କୋଇଲା ଆବର୍ଜନାରେ ଯେମିତି ଥାଏ ନା, ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ଠାକୁର ବଡମା ପୁରା ଅଜସ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନରୁ ଟିକେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରେ ଯଦି ନେଇପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଅଭିନାମା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ଲୁକାୟିତ ଥାଏ, ଆମେ ଶିଖିନୁ, ଜାଣିନୁ, ତାକୁ ଅବସର ଦଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜି ବୋଲେ ଯେ କାହା ଭିତରେ କଣ ଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଥୋଇପାରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମତେ। ଆପଣ ଆଜି ସେସନ ଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଡ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଗ୍ରହ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦଉଛି, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଲାଖି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନ ପାଳିବାର ସାହସ କେବେ ତିଆରି ନ ହଉ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ ଆଜି ସେସନ ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ସତରେ ପୁରା ସେସନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 82, 83, 84, 85 ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଶୁଣିବାର ଭାବ, ଜାଣିବାର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କରଠୁ ବଡ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରେସପନସିବିଲିଟି ଟା ନବା, ଏ ରେସପନସିବିଲିଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗେଇବା, ଆ ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଣିଷଙ୍କର ଉପକାର ହବ, କେତେ ମଣିଷ ଭରସା ପାଇବେ ଏବଂ କରିବେ। ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କରିବା, ଏବଂ ଏତେ ବନ୍ଧନ ଟା ମୋଟା ହେଇଯାଉ, ଠାକୁର ଠାକୁରମୟ ହେଇ ଚାଲିବେ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ। ଆଗକୁ ସୋମବାର ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କି ବୁଧବାର ଦିନ ଭିତରେ ଲିପୋମା ଉପରେ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟାର ସେସନ ନେବି। ଏଇ ରୋଗଟା ଆଲୋପାଥିରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆର ଗୋଟେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଯେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେଲା ପରେ ବି ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଆହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଥିବାରୁ ଯଦିଓ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସନ ଯେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ କାରଣଟା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ସେସନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲିପୋମା ହେଇନି ବୋଲି ଯେ ସେସନ ଯୋଗ ଦେବେନି। ଆପଣ ସାଇନ୍ସଟା ବୁଝେଇବି ଯେ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କେତେ ଜରୁରୀ ସବୁ ରୋଗକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣ ଲଜିକଟାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ରୋଗକୁ ପଢି ପାରନ୍ତୁ, ତାର ନିରାକରଣ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।